حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح مٹی سے بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے کیوں نکالا؟ حضرت حوا علیہ السلام کس انداز میں پیدا ہوئیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ تمام خصوصی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ان کے درمیان قاضی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلے کرے۔ وہ 1000 سال تک عدل انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا رہا۔ اسی دوران اس کے دل میں غرور اور بڑائی داخل ہو گئی۔ اس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان جنات کے درمیان اختلاف، دشمنی اور بغض پیدا کر دیا جن کے درمیان وہ کاغذی مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ آپس میں 2000 سال تک جنگ و جدال کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے خون میں لت پت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سرکش جنات پر آگ نازل کی جس نے انہیں جلا کر تباہ کر دیا۔ جب ابلیس نے اس عذاب کو دیکھا جو اس قوم پر نازل ہوا تو وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا اور فرشتوں کے پاس رہنے لگا۔ وہاں اس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت اور ریاضت کی جو اس کی مخلوقات میں کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ مسلسل عبادت میں ترقی کرتا رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے کیونکہ جنات کے فساد، خون ریزی اور پپا کرنے کا گگ تھا، لڑائیوں کو دیکھا تھا، اس لیے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ پھر فرشتوں نے کہا، اے اللہ کہ ہم تو آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے اور آپ کو پاک قرار دینے کے لیے موجود ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ابھی ہوں اس بات کی کہ تم میرے اندر سے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے۔ بس جبرائیل امین لوٹ آئے اور زمین سے کچھ نہیں لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے آپ کی پناہ مانگی تھی، میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے بھی پناہ دے دی اور واپس آ کر وہی عرض کیا جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ اس کے بعد ملک الموت کو بھیجا گیا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی لیکن انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اس کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ بس انہوں نے روئے زمین سے مٹی لی۔ یہ مٹی ایک ہی جگہ سے نہیں بلکہ مختلف جگہوں سے لال، سفید اور سیاہ رنگ کی لی گئی۔ اسی بنیاد پر بنی آدم مختلف صفات اور مزاج پر پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ملک الموت وہ مٹی لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا، یہاں تک کہ وہ لسدار مٹی بن گئی، یعنی ایسی مٹی جس کا کچھ حصہ خود سے چپک جاتا تھا۔ پھر اسے اسی حال پر چھوڑ دیا گیا تو وہ متغیر ہو گئی اور اس میں با پیدا ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر کے حصے سے پیدا فرمایا جسے ادیم کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا نام آدم رکھا گیا کیونکہ وہ زمین کے اوپری حصے ادیم سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام زمین سے لی گئی تھی۔ اسی وجہ سے بنی آدم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ لال رنگ کے ہیں، کچھ سیاہ رنگ کے، کچھ سفید رنگ کے اور کچھ درمیانہ رنگ کے۔ اسی طرح کچھ خوش اخلاق کا ہے اور کچھ بد اخلاق کا، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد۔ پھر اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس میں با پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی رکھا۔ ابلیس اس پتلے کے پاس آتا اور اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتا جس سے اس میں آواز پیدا ہوتی اور وہ بجنے لگتا۔ پھر ابلیس اس کے منہ میں داخل ہوا اور پشت کے راستے سے باہر نکلا اور کہنے لگا، اس آواز
और इस मिट्टी की वजह से जिससे तू पैदा किया गया है तेरी कोई हैसियत नहीं। अगर मुझे तुझ पर कब्जा व तसर्रुफ दिया गया तो मैं तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तुझे मुझ पर मुसल्लत दिया गया तो मैं तेरी हुक्म अदूली करूंगा। फरिश्ते उसके पास से गुजरते तो घबराते, और सबसे ज्यादा घबराहट इब्लीस पर तारी हुई। इब्लीस जब भी उसके पास से गुजरता उसे ठोकर मारता, जिससे उसमें आवाज पैदा होती, बिल्कुल वैसी आवाज जैसी फीकरों की होती है। इब्न अब्बास रजलाहु अनु से मरवी है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकने का इरादा किया तो फरिश्तों से फरमाया, जब मैं इसके अंदर रूह फूंक दूं तो तुम इसे सजदा करना। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह फूंकी तो वह रूह उनके सर की जानिब से दाखिल हुई। जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वो गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब नाफ तक पहुंची तो आदम मालूम हुआ। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन उस पर कादिर ना हो सके। जब रूह पूरे जिस्म में पहुंच गई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और यह अल्लाह ताला के इल्म की वजह से था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर फरिश्ते जो उस मौके पर मौजूद थे उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। गुरूर व तक की वजह से इनकार किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूं, उम्र में भी बड़ा हूं और खिलकत के एतबार से कवी हूं। आपने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से, और आग मिट्टी से कवीतर होती है। जब इब्लीस ने सजदा से इनकार कर दिया और इस तरह की बातें की तो अल्लाह ताला ने उसे हर खूबी से महरूम कर दिया, हर भलाई से मायूस कर दिया, धत्कार दिया और शैतान बना दिया। यह उसकी नाफरमानी की सजा के तौर पर हुआ। सरकशी और तकब्बुर करते हुए सजदा ना किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नामों का इल्म अता फरमाया, और ये वही अस्मा है जिनके जरिए लोग आशिया को पहचानते और उनका तारुफ हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान, जानवर, जमीन, समंदर और इसी तरह की दूसरी चीजें, चाहे वह इंसानों से ताल्लुक रखती हों या उनके अलावा। जब मलाइका के सामने इब्लीस का तकब्बुर और हुक्म की खिलाफ वर्जी जाहिर हुई तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई, उसे जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत से निकल जा, इसलिए कि तू मरदूद है और तुझ पर कयामत तक के लिए लानत है। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया गया तो वह तन्हाई महसूस करने लगे। उनका कोई साथी ना था जिससे उनसियत और सुकून हासिल करते। बस एक रात जब वह बेदार हुए तो अपने सरहाने एक औरत खड़ी देखी जिसे अल्लाह ताला ने उन्हीं की पसली से पैदा फरमाया था। आदम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, औरत। फिर पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? उसने कहा, ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल करो। जब मलाइका को खबर हुई तो वह देखने के लिए आए और कहा, ए आदम, इसका नाम क्या है? कहा, हव्वा। फिर पूछा, यह नाम क्यों रखा गया? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि वह जिंदा आदम से पैदा की गई। अल्लाह ताला ने उन दोनों का आपस में निकाह करवाया और फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी जौजा जन्नत में रहो और जहां से चाहो खूब फराकी के साथ खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। जब अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें इसकी आज़ादी दी कि वह जन्नत में जहां चाहे जाएं और जो चाहे जन्नत के फलों में से खाएं, सिवाय एक दरख्त के फल के जिससे उन्हें आजमाया गया था, और ये आजमाइशी हुक्म उनकी औलाद में भी जारी रहा। बस शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और इस दरख्त के फल को उनकी निगाहों में और नफामंद बनाकर पेश किया, हालांकि उन्हें इससे रोका गया था। शैतान आदम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें ऐसे खाकर अपने बारे में यकीन दिलाया कि वह उनका खैरख्वाह और हमदर्द है? मगर वो ये सब कुछ इसलिए कह रहा था ताकि आदम और हव्वा के जिस्म के वह हिस्से जो लिबास की बदौलत छुपे हुए थे जाहिर हो जाएं। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की बात को रद्द कर दिया, मगर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उसके धोखे में आ गई और आगे बढ़कर उस दरख्त का फल खा लिया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने ये फल खाया है और मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, आप भी खा लीजिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी खा लिया और जय, जी हां, उन्होंने खाया, दोनों कि सर जाहिर हो गए और वह फौरन जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। उस वक़्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और मैंने तुमसे ये ना फरमाया था
कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसके बाद हुक्म इलाही हुआ कि तुम जमीन पर उतर जाओ। अब तुम्हारी औलाद आपस में एक दूसरे की दुश्मन होगी और तुम एक खास वक्त तक जमीन में रहोगे। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हजरत आदम कुछ नहीं अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद के हालात व वाक़यात के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और इस मौजू पर एक अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए इस पर भी इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो तैयार करेंगे।